قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اور کوئی سوال تھا؟ کسی کا ہے کوئی سوال؟ بسم اللہ۔ حضور کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ہم تو مانگیں گے علی سے مدد نہیں مانگنی، حضور سے مدد نہیں مانگنی، بس پڑھے لکھے والی پہ بات کر۔ نبی پاک علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ۔ نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ جو کہتے ہیں سرکار پڑھے لکھے نہیں تھے، ان سے پوچھو قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں؟ بولیں پہلی وحی میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اقرا، پڑھ۔ کس نے پڑھایا؟ اقرا کہہ کر کس نے پڑھایا؟ اے مرو ملا، ادب سکھ، یوں کہہ کہ دنیا داروں سے نہیں پڑھے، یوں کہنا چاہیے۔ امی کا مطلب ہے عام بندے کے لیے امی بولیں تو ان پڑھ، سرکار کے لیے بولیں تو وہ امی کا مطلب وہ جو بن پڑھے جان نہیں، دنیا داروں سے پڑھے نہیں، بن پڑھے سرکار جاننے والے۔ اللہ نے خود پڑھائے محبوب، نہیں اعتبار تو قرآن سنا۔ آج دلیل یاد کر لیں، آئندہ جو میرے مصطفیٰ کو ان پڑھ کہے نا، لطر تاکہ بے ایمان کے منہ پہ مارنا، پھر رب کا قرآن سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ 30واں پارہ سورہ اعلیٰ، اللہ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سونیا ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم فلا تنسا، گارنٹی ہے آپ بھولیں گے نہیں، رب پڑھائے گا تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر رب خود آپ کو کوئی بات خود بلانا چاہے تو وہ اور بات ہے، تعلیم امت کے لیے آپ کو بھلا دے تو وہ اور بات ہے، وگرنہ ہم پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ بتاؤ، ملا کہتا ہے سرکار پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، رب فرماتا ہے ہم نے پڑھایا۔ اس لیے بولی سیدھی کار یوں کہہ کہ گئے نہ ایک دن سکول لیکن جہاں کو سب کچھ پڑھا دیا ہے۔ ارے یہ کس سے پڑھتے، کہاں سے پڑھتے، خدا کی آخر پڑھائے ہوئے ہیں۔ جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ پڑھ سکتا ہے؟ بولیے۔ تو جبریل نے کہا اقرا، پڑھیں، پھر یہ کیا تھا؟ سورہ جمعہ اٹھا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا۔ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، نبی کریم علیہ السلام لوگوں پر رب کے قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ سرکار ان پر کیا کرتے ہیں؟ قرآن ہے پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا خط لکھو، وہ لکھنے لگے نا تو تھوڑی سی غلطی ہوئی، سرکار نے فرمایا نہیں یہ اس طرح نہیں، یہ جو میم ہے نا اس کا گول دائرہ اندر سے خالی کرو، گول دائرہ اس کا خالی کرو، یعنی ایسے ملا نہیں دینا، گول دائرہ اس کا، جیسے کہتے ہیں محرم میں بسم اللہ لکھیں کیسے اس میں میم بتاتے ہیں نا،
सरकार ने फरमाया इसकी मीम ऐसे करो। एक मरतबा लिखवाने लगे तो फरमाया ये जो हा है ना, इसका जो सिरा है ना, ये यूं करके लिखो। ओए सरकार नहीं लिखते थे, उसकी वजह और है। टुट पैणिया, ये थोड़ी है कि सरकार को लिखना नहीं आता था। कुरान मुझसे सुन। अब मौलवी, ये शादी वाला मौलवी, क्या नाम है, तारक मसूद, लतीफाबाज, यूट्यूबर, ये भी आज कह रहा था वला तखुतहु बियमीनिक, वला तखुतहु बियमीनिक। महबूब करीम अलैहिस्सलाम अपने दाएं हाथ से लिखते नहीं, अगले लफ्ज तेरे बुढ़े ने पढ़ने ने, आगे भी पढ़ना ना। वला तखुतहु बियमीनिका इदल लरताबल मुबतिलून। अल्लाह फरमाते हैं महबूब दाएं हाथ से लिखते नहीं। क्यों? अगर लिखते तो क्या होता? इज़ल लरताबल मुबतिलून। फिर ये जो बातिल लोग हैं ना, ये शक करते, क्या करते? शक करते कि सरकार जो कुरान लेकर आए हैं खुद तो नहीं लिख लिया कहीं। इसलिए अल्लाह के महबूब ने सारी जिंदगी अपने हाथ से कभी कुछ लिखा ही नहीं। क्यों? जब लिखते देखा ही नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुद अपने हाथ से लिखा हो, क्योंकि रब के महबूब लिखते नहीं है। और जितने भी नबी आए लिखा नहीं करते थे। ये तो मिर्जे जैसे का काम था, मेहनत करना, पहले स्कूल पढ़ना, ABC सीखना, उर्दू लिखना सीखना, फिर अपने दिफा में खुद ही किताबें लिखना। नबी किताब लिखता नहीं, नबी तो किताब लिखी हुई मखलूक के पास लेकर आता है। देखना कईयों का फायदा हो गया। आज ही मैंने उस बेईमान का क्लिप सुना है, वो कह रहा था कुरान में भी गलतियां। इसलिए तो हम कहते हैं ये देवबंदी शियों से मुनादरा कर ही नहीं सकते। क्यों? किस बात पे करेंगे? शियों को कहेंगे तुम कुरान के मुनकर हो, तुम कुरान में तब्दीली मानते हो, वो कहेगा बच्चा तुम ही मनी बैठे। तारिक मसूद का क्लिप कहता है कुरान के अंदर गलतियां हैं, वो गलतियां जूं की तूं लिखी पड़ी मौजूद हैं। सरकार ने भी उनको सही नहीं किया क्योंकि सरकार अनपढ़ थे। अब ये देखें कितना बड़ा सरकार की अजमत पर हमला और सहाबा की शान पर कितना बड़ा हमला उस दज्जाल ने कर दी है। कुरान के अंदर गलतियां मौजूद हैं, रब से ना पूछ ले। पढ़ दूं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसके अंदर शक की जगह है, शक की गुंजाइश कुरान में है। आपको बता दूं, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, नबी की अजमत को मानने का हक भी सुन्नी बरेलवियों ने अदा किया और कुरान को मानने का हक भी सिर्फ सुन्नी अदा करता है। वगरना वहाबियों की तफसीर, ये इनकी तफसीर वहीदी है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। इस आयत के बारे में कहता है ये आयत यहाँ की थी नहीं, ये तो साहबा ने ठोक दी है, ये वो कह रहे हैं। ठीक है। और देवबंदियों का अनवर शाह कश्मीरी अनवारुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर लिखता है, कहते हैं मेरे नजदीक पक्की बात ये है कि कुरान बदल चुका है, कुरान के अंदर गड़बड़ हो चुकी है। और यही आज लोग कह देंगे किताबें तो ऐसे हैं भाई, अब तो वीडियो में बकवास आ रही है। देवबंदी मौलवी तारिक मसूद कह रहे हैं कि कुरान के अंदर गलतियां मौजूद हैं। क्यों? अनपढ़ लोग थे, साहबा को जैसे लिखना आता था गलत मलत वैसे लिख दिया। नबी पाक ने उसको सेट ना किया क्योंकि नबी पाक अनपढ़ थे, कुरान के अंदर गलतियां मौजूद हैं। वो तो सुन्नी मिलेगा ना, शिया तो हुए नहीं मानता कुरान।
वहाबी भी गया, देवबंदी भी गया, कुरान का सच्चा वारिस कौन? बोलिए हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, अल्लाह की कसम है, खुदा की कसम है, जिस तरह मेरे आका कुरान उम्मत को देकर गए, एक ज़बर, एक शेर, एक पेश, एक शद मद, एक नुक्ते की तब्दीली भी नहीं होगी। कुरान हमारे पास जूं का तू मौजूद है, इसलिए कि कुरान पर पैरा मेरे रब ने खुद दिया है। रब का पैरा कच्चा हो सकता है? बोले, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने हिफाजत का वादा लिया कि नहीं? बोले, कोई कहता है साहबा ने गड़बड़ कर दी, कोई कहता है साहबा अनपढ़ थे इसलिए गलतियां होंगी कुरान में, कोई कहता है बकरियां खा गई हैं। वो सुन्नी है जो कुरान को बिल्कुल गलती से पाक साफ मानता है। सुभान अल्लाह। जो जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, 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 तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम। इजाजत हो तो एक बात कर दूं मैं आपसे। कबीर वाले का जो मौलवी ना अहमद सईद जो मर गया, जिस चुनियां मारने वाली जो बकवास करता था, वो कहता था मैं इन बरेलवियों पर केस करूंगा अदालत में, इनको यहाँ से पकड़कर खींच कर अदालत में लाऊंगा और कहूंगा मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल क्या है जिस पर मौलवी साहब इतने खुद करें, इतना मान है उनको कि हमें यहाँ से पकड़कर अदालत में ले जाएंगे, भी जवाब लेकर दो। कौन सा सवाल है जी? कहता था नबी पाक अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है, हम कहते जिंदा हैं। वो कहते हैं सरकार की उम्र कितनी है? आप बताओ। हमारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है? आज से 100 साल पहले कितनी थी? 200 साल पहले कितनी थी? 1400 साल पहले कितनी? वो कहता है अगर जिंदा है तो 63 पर ब्रेक क्यों? आज से 1499 साल पहले 12 रबीउल अव्वल पीर वाले दिन हुजूर पैदा हुए। आज से कितने साल पहले? 1499 साल पहले। वो कहता है अगर नबी पाक जिंदा हैं तो 63 साल पे उम्र की ब्रेक क्यों? अगर उम्र 63 साल तो फिर जिंदा नहीं, अगर जिंदा है तो उम्र 63 साल है नहीं। ये उसका मुगालता है। समझ में आ गया सवाल है? जवाब अर्ज कर दूं? थोड़ा जाग के बैठे, थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। नौजवान खड़ा हो, बाबा खड़े हो। क्या नाम है? हाँ जी, शान या जीशान? शान। क्या बात है जी, अल्लाह आपकी शान बढ़ाए। शान साहब आपकी उम्र कितनी है? 29 साल। अच्छा, आपकी उम्र कहाँ से शुरू हुई? आपकी उम्र का पहला दिन कब है?
ٹھیک 1994 95 جمعرات کو پیدا ہوئے تو تب سے آپ کی عمر شروع، مطلب آپ کی عمر کا آغاز اس دن سے ہے جب آپ پیدا ہوئے، ایسے نا؟ ہاں جی عقیل بھائی، آپ کی عمر کا آغاز کب ہے؟ جب آپ پیدا ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ شان صاحب یہ فرمائیں، آپ دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں تھے؟ کہیں نہیں تھے؟ میرے خیال آسمان تو اترے ہیں، پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں۔ اچھا، ماں کے پیٹ میں زندہ تھے یا مردہ؟ جی زندہ۔ عمر کتنی بتائی؟ 29 سال۔ اچھا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے نا، وہ 9 مہینے ڈال کر 29 یا نکال کر؟ وہاں زندہ تھے کہ نہیں؟ اگر زندہ تھے تو بریک 9 مہینوں پہ کیوں؟ جب باہر آؤں گا پھر چلو ٹھیک، مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی وہ عمر ہے اندر کی، یہ عمر ہے باہر کی۔ وہ جہان الگ ہے، یہ جہان الگ ہے۔ اس جہان کی عمر بھی الگ ہے، اس دنیا والے جہان کی عمر بھی، یعنی کہ وہ جہان الگ ہے، یہ جہان الگ ہے۔ اس جہان کی عمر 9 مہینے وہ الگ ہے، اس جہان کی عمر ان کے 29 سال یہ الگ ہے۔ جب فوت ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، یہ والی عمر جیسے وہ 9 مہینے پہ رک گئی، یہ بھی رک جائے گی، پھر نیا کھاتا قبر والا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ جہان کیا ہے؟ الگ ہے۔ جہان بدلتا جائے گا، عمر کا حساب بھی بدلتا جائے گا۔ ڈنڈی نہ مار، دھوکہ نہ دے۔ میرے آقا علیہ السلام دنیا میں ظاہری طور پر زندہ تھے 63 سال، سرکار نے دنیا میں زندگی کے گزارے، یہ جہان الگ ہے، وہ زندگی بھی الگ ہے۔ اب سرکار قبر کے اندر زندہ ہے، وہ جہان الگ ہے، وہاں کی عمر بھی الگ ہے۔ کہتا جی بند قبر ہے، نہ روٹی نہ پانی نہ ہوا، کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا، ہوا پانی روٹی کے بغیر اللہ زندہ نہیں رکھ سکتا؟ آخر رہ تو نہیں سکتا بندہ ہوا کے بغیر، پانی کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر۔ میں نے کہا اچھا، انڈے کے اندر بچہ سانس لیتا ہے انڈے میں؟ نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، ایسا حساب کچھ لگ رہا ہے۔ بچہ مرغی کا انڈے میں زندہ، کوئی ہوٹل ہے اندر؟ بولیے، کوئی واٹر کولر نہیں نا، کوئی خوراک کا سسٹم نہیں نا، کوئی آکسیجن کا آنا جانا ہوا کا نہیں نا۔ جو اللہ بند انڈے کے اندر مرغی کے بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ جس مصطفیٰ کی شان اتنی ہے کہ میں آقا کے قدموں سے لگی دھول پر ساری دنیا قربان کر دوں، وہ اللہ میرے مصطفیٰ کو بھی روزے میں زندہ رکھ سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چلا کے مولوی صاحب چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر نبی زندہ پھر صحابہ گستاخ ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں زندہ کو دفن کرنا بے ادبی ہے، زندہ کو دفن کرنا گستاخی ہے۔ اگر نبی پاک زندہ تھے تو صحابہ نے زندہ کو دفن کر دیا، اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مانو تو یہاں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، بتا نبی پاک کی زندگی کے بارے میں تو شک کرتا ہے، شہیدوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہر ایک سے سنتے ہیں نا، شہید کیا ہے؟ زندہ۔ قرآن کی نص ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
है शहीद क्या है, तो शहीद को दफन करते हैं कि नहीं? इसका मतलब दफन करने वाले शहीद के गुस्ताख हैं। शहीद जिंदा फिर भी दफन किया जाता है, मेरे मुस्तफ़ा जिंदा फिर भी दफन किए गए। वो कैसे? शहीद की जिंदगी पर्दे में, मेरे मुस्तफ़ा की कब्र वाली जिंदगी भी पर्दे में। हमें हुक्म है जाहिर पर अमल करने का। कुरान ने जगह जगह कहा शहीद जिंदा, शहीद जिंदा, शहीद जिंदा, फिर भी हमें जाहिर पर अमल करके, जिसको कुरान जिंदा कह रहे हम मानते भी हैं कि जिंदा, फिर भी गुस्ल कफन देकर उसको कब्र में दफन किया जाता है। इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा भी जिंदा, क्योंकि वो जिंदगी सरकार की हमारी आंखों से पर्दे में है, ओझल में है, तो जाहिर पर अमल करके सहाबा ने भी सरकार की तदफीन की। समझ आई ना? अगर यूं गुस्ताखियां बने तो सारी उम्मत गुस्ताख, क्योंकि हर जमाने में शहीद होते रहे और शहीदों को दफन भी किया जाता रहा। एक शहीद बता दो जो लटकाया गया हो, संभाल कर रखा गया हो। शहीद सारे क्या किए हैं? अगर जिंदा को दफन करना गुस्ताखी है तो हजरत अमीर हमजा को तो नबी पाक ने खुद दफन किया, शहीद थे, शहीद जिंदा है, जिंदा को मेरे आका ने दफन किया। अब क्या ख्याल है? जो है पता चला सरकार की शान को रोकने टोकने के लिए ये लोग झूठे पंप मारने से भी बात है नहीं है। तो मेरा काफी हो गया।